Matthew 22:34-40, மத்தேயு 22:34-40 வரை. Love the Lord your God with all your heart, soul and mind. இப்படியாக நம்ம படிக்கிறோம். The greatest commandments, 2 commandments சொல்றாரு. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. ரெண்டாவது love your neighbor as yourself. ஸோ இந்த 2 commandmentsல எல்லா விதமான laws and prophets அடங்கும்னு சொல்லிட்டு அங்க சொல்றாரு. அப்படி இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா, T40 வெர்ஷனை ரொம்ப அழகா அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. Jesus quoted the scriptures as he replied, "You must love the Lord your God with all your inner being, heart. Show that you love him in all that you desire, in all that you feel, in all that you think." That is the most important commandment in the laws that God gave Moses. The next most important commandment that everyone must surely obey is, you must love the people you come in contact with as much as you love yourself. இப்படியாக T40 வெர்ஷன்ல அழகா படிக்கிறோம். ஸோ இங்க 2 காரியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதுல 2ஐயும் நம்ம படிக்கிறப்ப we can understand there is a perfect cross here. ஒரு பெர்ஃபெக்டான கிராஸை இங்க நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த வெர்டிக்கல் லைன் இட்ஸ் த லவ் டுவர்ட்ஸ் காட் அண்ட் த ஹாரிசான்டல் லைன் லவ் டுவர்ட்ஸ் மேன். ஸோ அப்படியாக இது 2 சேரும் பொழுதுதான் நம்ம we will get a perfect cross. ஸோ இது சிலுவை குறிக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. நம்ம நிறைய இடத்துல இதை பார்த்துருக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம பார்க்குறோம். இட்ஸ் a perfect cross when we love our God with all our heart, all our soul, all our mind, and if we love our neighbor as ourselves. ஸோ அப்படியாக இது உணர்வடைய வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. அப்போ இங்க முதல் காரியம் குறிப்பிடப்பட்டது என்னன்னா, love your God with all your heart, soul and mind. அப்படின்னா நம்ம T40 வெர்ஷன்ல ரொம்ப அழகாக படித்தோம். Not an acting love that Pharisees and other hypocrites had outwardly, but a true love that originated from God our Father, that comes from our inner being, our heart. The love that we desire in our heart, filled with emotions and mindful of God. Our mind and our heart filled with God's love. Those people just want to show that they love God through their outwardly self-righteous life, but God expects our true love from our innermost, not just outwardly hypocritical love. ஸோ அப்படியாக நம்ம முதலாவதாக பார்க்க வேண்டிய காரியம் லவ் டுவர்ட்ஸ் காட். ஸோ அது எப்படியான ஒரு லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ரொம்ப அழகா ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, வெளிப்படையான ஒரு அன்பு அல்ல, அது உள்ளிருந்து வரக்கூடிய ஒரு அன்பாக இருக்கிறது. நம்மளுடைய எண்ணம் முழுவதும் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறதா என்று நம்ம பார்க்கணும். நம்ம எண்ணத்துல முழுமையாக கிறிஸ்துவை நம்ம ஃபில் பண்றோமா, நம்மளுடைய இருதயம் முழுவதும் தேவனுடைய அன்பினால் நிறைந்து இருக்கிறதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நம்முடைய எண்ணமாக இருந்தாலும், நம்மளுடைய சிந்தனைகளோ, நம்மளுடைய எமோஷன்ஸோ, நம்மளுடைய இருதயமோ, எல்லாவற்றிலும் நம்ம தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துபவர்களாக நம்ம வாழ்கிறோமா என்று நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்படியாக நம்ம உணர்வடைய வேண்டிய முதலாவது காரியம், நம்ம தேவன் மேல் எப்படி நம்ம உண்மையாகவே இருதயத்திலிருந்து அந்த அன்பை காட்டுகிறோம் என்று நம்ம உற்று நோக்க வேண்டும். நம்ம ஒரு மாயமான ஒரு அன்பு அல்ல, இருதயத்திலிருந்து, எண்ணத்திலிருந்து, நம்மளுடைய சிந்தனையிலிருந்து, எமோஷன்லிருந்து, எல்லா நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்திலிருந்து வரக்கூடிய உண்மையான அந்த அன்பை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். So secondly, even today people are like those at Jesus' time, living a religious life like the Pharisees, but not the spiritual life. Being prayerful and doing everything on time, following the first commandment, loving God, but missing the second commandment, which is loving our neighbors. Think seriously. How many of us know at least our brothers and sisters and their needs and pray for them in our church regularly? We take communion every now and then, but how many of us take that with proper understanding and obedience towards a true fellowship with fellow believers and God? Then comes our neighbors, at least those people whom we meet often. Are we at least ready to share the gospel with them and try to understand their needs and help them in time? So we should ask ourselves. So இப்படியாக இரண்டாவது காரியம் நம்மளுடைய நெய்பர்ஸை லவ் பண்ணும்படிக்காய் நம்ம நம்மளை எப்படி நேசிக்கிறோமோ அதே போல மற்றவர்களையும் நேசிக்கும்படிக்காய்
இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம நோட் பண்ணலாம், நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம வந்து செய்யும் பொழுதும் அது எனக்கு வந்து எவ்வளோ பெனிஃபிட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய காரியத்தை நம்ம உணரணும். ஸோ அப்படியாக நம்ம வந்து ஒரு அன்பு செய்யும் பொழுது கூட மற்றவர்களை எப்படி அன்பு செய்யணுன்றதை இங்கே ரொம்ப அழகாக ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளை வந்து எப்படி பத்திரமா நம்ம பார்த்துக்குவோமோ, நம்மளுக்கு ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக நம்ம அதை செய்வோமோ, அதை போல் மற்றவர்களுக்கும் ஈக்குவலாக அதை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சொல்கிறாரு. ஸோ அப்படியாக நம்ம வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் லைஃப், மதப்போக்கான ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம வாழாமல் உண்மையிலேயே ஆவிக்குரிய ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம வாழும்படிக்காக இங்கே நம்ம அழைக்கப்படுறோம். அது எப்படின்னா, நம்ம எவ்வளோ நாள் வந்து கம்யூனியன் எடுக்கிறோம். அப்போ எடுக்கும் பொழுது உண்மையாகவே பக்கத்தில் இருக்க சகோதர சகோதரிகள் அவர்களுடைய தேவைகளை நம்ம வந்து அறிந்திருக்கிறோமா? அவர்களை எவ்வளவாக நம்ம வந்து உண்மையாக இருதயத்திலிருந்து நம்ம அன்பு செய்கிறோம், அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம், அவர்களை வந்து ஒரு கன்சோல் பண்ணுறது, ஒரு கம்ஃபர்ட் பண்ணுறது, அவர்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை, நல்லபடியாக தேவனுடைய ஆலோசனையை அவர்களுக்கு கொடுப்பது. ஸோ அப்படியாக எவ்வளோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய டைமை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அவர்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஃபெல்லோஷிப்பில் நம்ம இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நாமளே பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும். நம்ம தேவனோடு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஜெபித்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கிறதுன்றது முக்கியம், அதுதான் பிரதானமானது. ஆனால் இரண்டாவது பிரதானமானது வந்து நம்ம வந்து சகோதர சகோதரிகளை அன்பு செய்வது, நம்மளுடைய நெய்பர்ஸ், நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரிந்தவர்களை அன்பு செய்வது, எல்லாரையும் வந்து ஈக்குவலாக நம்ம பார்ப்பது, இது எல்லாமே வந்து முக்கியமானதுன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. ஸோ அப்போ எவ்வளவாக நம்ம வந்து தேவனை வந்து நேசிக்கிறோமோ அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்ம மற்றவர்களையும் நேசிப்பதுன்றதும் ரொம்ப முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. மாயமான ஒரு அன்பு அல்ல, இருதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு அன்பு. அவர்கள் இல்லாத இடத்துல கூட அவர்களை வந்து தவறாக சொல்லாமல் அவர்களுடைய நலனுக்காக எதையும் செய்யக்கூடிய ஒரு அன்பாக இருக்கணும். கிறிஸ்துவின் அன்பை கொண்டு நம்ம வந்து மற்றவர்களை அன்பு செய்யணும். அப்படியாக நம்ம இங்க பார்க்குறோம், ஒரு ட்ரூ ஃபெல்லோஷிப்பை குறித்து ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு. ஸோ இதை குறித்து நம்ம வந்து உணர்வடையணும். அவர்களுக்கு வந்து காஸ்பல் சொல்றதோ, அவர்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல காரியங்களை வந்து நம்ம சொல்றதோ, உண்மையாக இருதயத்திலிருந்து நன்மைகளை அவர்களுக்கு நினைப்பதோ, இதை குறித்து நம்ம வந்து உணர்வடையணும். ஸோ அப்படியாக நம்ம கம்யூனியன் எடுக்கிறப்ப கம் இன் யூனியன் வித் காட் அண்ட் ஃபெல்லோ பிலீவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உணரணும். ஸோ இது இரண்டாவதாக உணர வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ மோர் தேன் யுவர் ஆக்ட்ஸ், God is looking at your thoughts, intentions and love for Him and others. More than your offerings, God is looking at your love for others. Because in these two commandments, all the laws and the prophets are fulfilled. So let us think and repent towards God. Am I like Jesus in loving God from my inner being? Am I like Jesus in loving my neighbors like myself? இது வந்து உணரடைய வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது.